کہ میں قبلہ استاد گرامی سے ملتمس ہوں، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خوبصورت انداز میں گفتگو اظہار خیال فرمائیں گے جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد لیاقت علی قادری صاحب۔ آپ تمام احباب استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند کر کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجئے جس کا دل کرتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ میں نے پوچھا تھا شیخ الحدیث و تفسیر، میں گزارش کروں گا جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، برادر گرامی حضرت میری بات کو سنیے گا، تھوڑا سا وقت دیجئے گا ذرا، آپ کی بڑی ذرا نوازی۔ میں نے شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبدالحکیم شریف قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے ہمارے پاک وطن کا، ان سے میں نے پوچھا تھا یہ جو ہم اونچی اونچی آواز میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو مکتبہ قادریہ پہ تشریف فرما تھے۔ طالب علم کو جب کسی بزرگ کے سامنے جانا پڑ جائے یا سامنا ہو جائے، چاہے اچانک ہو یا جان بوجھ کر جائے، اس کا من میں خیال ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے کچھ لوں گا، یہاں سے کچھ حاصل کروں گا، یہ میرے مسلک کے بڑے ہیں۔ میں چند درد کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ذہن میں مت لائیے گا کہ شاید جو میں نے نام لکھے ہیں اشتہار پہ میں نے ان کا وقت لیا تھا کہ نہیں لیا تھا۔ یہ لیاقت قادری کبھی جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے وقت سب کا لیا ہوا ہے۔ ایک کا تو ضروری مسئلہ تھا، ان کا آپ نے بیان عارف کھڑی شریف کے جو سجادہ نشین ہے سماعت فرما لیا، اور میرا ایک اور بھی مزاج کڑوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تلاوت کے وقت پہ میرے قاری صاحب تشریف نہیں لاتے تو میں تلاوت بھی خود کرتا ہوں، نعت کے وقت پہ نعت پڑھنے والے تشریف نہیں لاتے تو میں نعت بھی خود پڑھتا ہوں، اور حمد کے وقت پہ حمد شریف پڑھنے والے نہیں تشریف لاتے تو میں حمد بھی خود پڑھتا ہوں، اور اگر بیان کے وقت پہ میرے بیان کرنے والے تشریف نہیں لاتے تو میں بیان بھی خود کرتا ہوں۔ اور آخر پہ یہ جو لازمی چیز ہوتی ہے اب شروع ہو گئی ہے، خطیب تو آیا نہیں ہے، پتہ نہیں اب کتنی لمبی ہوگی، نہیں انشاءاللہ العزیز آپ اطمینان رکھیے، ایک بجے کا وقت ہے دعا کا، تو انشاءاللہ 1 بجے ہی دعا ہوگی۔ پچھلی بار ایک بڑے معروف دربار کے خطیب ہم نے ان کو دعوت دی تھی اور وہ 1:15 بجے تشریف لائے تھے، تو میں نے ان کو کہا تھا حضرت آپ اب تشریف رکھیں کیونکہ دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اتنی دور سے وہ چل کے تشریف لائے تھے، میں نے مائک کے قریب آنے نہیں دیا۔ یہ آج کا نہیں ہے مزاج، یہ 1996 کا ایسے ہی چل رہا ہے، اس لیے جو صاحب مجھے وقت دیتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں کہ میں 12 بجے آؤں گا، میں 12:30 بجے آؤں گا، اور میں 11:45 بجے آؤں گا۔ آج کے جو زیادہ تر وقت ہیں وہ 12 سے 1 کے درمیان ہے، لہذا جتنے مرکزی لوگ ہیں وہ 12 سے 1 کے درمیان میں تشریف لائیں گے، اتنی دیر کا ہم آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ کچھ درد کی باتیں ہیں، اگر آپ سننا پسند فرمائیں تو آپ کی ذرا نوازی، اور اگر آپ نہ سننا پسند فرمائیں تو میں اپنے جملے کہیں اور پہ بیان کر لوں گا، ضائع تو میں ہونے نہیں دیتا کیونکہ مجھے نہیں پتا اگلا سانس میرا آنا ہے کہ نہیں آنا۔ میرے اہل خانہ بھی موجود ہیں یہاں پہ، میرے گھر والے بھی موجود ہیں یہاں پہ، میرے اعزاء و اقرباء میں، اور دوست احباب بھی موجود ہیں، یہ بہت پیارے لوگ موجود ہیں یہاں پہ۔ ان کو پتا ہے میں رات کو وضو کر کے سوتا ہوں اس نیت سے کہ صبح کا سورج نہیں چڑھنا، اور صبح اٹھ کے کلمہ پڑھتا ہوں اور باوضو جلدی سے ہو جاتا ہوں کہ شاید رات کا سورج نہیں آنا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے
जो अमल हमारे अंदर आजिज़ी भी पैदा करता है। बरादरान गिरामी, उलमाए ज़ीशान, आपके सामने कोई भी लफ्ज़ बयान करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन मैं अर्ज करने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि इस्लाह बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं बहसीयत तालिब इल्म, अभी मुफ्तानी किराम जो बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल फरमा रहे थे, मेरा कोई एक भी इश्तिहार जो मैंने खुद छपवाया हो उसके ऊपर मुफ्ती लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, अल्लामा लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अल्लामा वो थे जो काम कर गए, हम तो कुछ भी नहीं कर सके। मुफ्ती तो वो थे जिन्होंने 4 साल की उम्र में भी फतवा शुरू कर दिया, हम तो कुछ भी, हम बात समझते हैं कि एक वो ट्रेंड चल जाता है, जैसे मीडिया पे ट्रेंड चल गया, आज मुफ्ती का ट्रेंड भी चल गया। मैं बारहा मर्तबा हाथ जोड़ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, मुझसे एक साहिब नजर ने सवाल किया था, मेरे ग्रुप के अंदर वो मौजूद था, और उसने मुझसे सवाल किया था पर्सनल में। मैं उस सवाल का जवाब भी देना जरूरी समझता हूँ कि एक जगह पे एक मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग के अंदर एक शख्स ने बात की कि पाकिस्तान के अंदर 2-3 लोग ऐसे हैं जो मुफ्तियों की बारिश कर रहे हैं, जैसे सावन भादों के मौसम में बारिश बरसती है, इनकी तरफ से मुफ्तियों की बारिश हो रही है। तो मैंने फिर उनसे अर्ज की थी कि 2021 के अंदर जब मैं कायद पंजाब में गया नाजरा कुरान की ट्रेनिंग के लिए एज ए एमटी मास्टर ट्रेनर, और उसके बाद मैं वहां पर गया एज ए ट्रांसलेशन की ट्रेनिंग के लिए कायद पंजाब में, चूंकि मैं एमटी फॉर नाजरा कुरान भी हूँ और एमटी फॉर ट्रांसलेशन भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो वहां पे जब ट्रेनिंग के लिए मैं गया तो ये एक दर्द का एक हिस्सा है, अगर आप गौर से समाअत फरमा लो तो वो ये है कि वहां पे मैंने देखा कि हम कहते हैं कि हम सवादे आजम हैं, लेकिन वहां पे सिवाय मेरे आंसू निकलने के कुछ नजर नहीं आ रहा था कि जब 350 के अंदर आपके 20-30 लोग हों तो कहां गया वो 350 वो सवादे आजम। नाजरा कुरान के अंदर भी ऐसे था, और उसके बाद जब हम तर्जुमा कुरान के लिए गए तो वहां पर भी ऐसे ही माहौल था कि जनाब 500 की जनाब एक बैच है, और उसके अंदर अगर 20-25 लोग आपके हैं तो फिर कहां गया सवादे आजम। अगर ये शिकवा शिकायत अपनों से ना करें तो किससे करें, ये बात अपनों से ना करें तो किससे करें। तो उस वक्त जब मैंने एक जगह पे देखा एज ए वो सीटीआई, वो हर साल कॉलेज के अंदर 1 साल के लिए 6 माह के लिए 8 माह के लिए सीटें आती हैं, तो वहां पे मैंने कहा चलो आजमाइश करते हैं। तो वहां पे पर जब मैं गया तो मेरा 78 नंबर बने, और हर तीसरा बंदा उसके 100/100 हैं, 100/100 हैं। तो मैंने कहा जो मैं चलो रह तो गया, जाना है, तो मैं कम से कम डिग्रियां चेक करना चाहता हूं कि मैं देखूं तो सही इन डिग्रियों के अंदर क्या है कि जो हमारी डिग्रियों के अंदर नहीं है। तो फिर मैंने वहां पे देखा कि जनाब हर तीसरा बच्चा, हर तीसरी लड़की वहां पे मुमताज माशरफ है, मुमताज माशरफ है, 1100 नंबर है, 1200 नंबर है, हर एक के साथ तखस्सुस की डिग्रियां लगी हुई हैं, आलिमिया किया हुआ है। तो मैंने मैं तो अपनी इस्लाह के लिए, वो चूंकि दूसरे हमारे भाई थे दूसरे मसलक से ताल्लुक रखने वाले, तो मैंने एक शख्स को बिठाया, मैंने कहा ये सबसे ज्यादा फाजिल लगते हैं, मैं इनसे कुछ सीखने की सादत हासिल करता हूं। तो मैंने कहा कि माशाअल्लाह जी हर डिग्री मुमताज माशरफ है, आमा खासा आलिया आलमिया तखस्सुस हर चीज मुमताज माशरफ है। हाँ जी हाँ, मैंने तखस्सुस किया है। तो मैंने फिर उनके सामने दरखास्त के तौर पर अरीजा पेश किया। मैंने कहा हजरत इरशाद फरमाइए कि फतह और नसब के अंदर क्या फर्क है, जम्मा और रफा के अंदर क्या क्या फर्क है, और कसरा और जर के अंदर क्या फर्क है। ये मैं इस काल में पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा सा मुझे जरा इरशाद फरमा दीजिए, समझा दीजिए। और उसका सर शर्म से झुक गया कि वो क्या होता है। जब मैंने कहा कि वो क्या होता है तो उस वक्त से मैंने ठान ली कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे मौका फराहम किया तो जो लोग घरों में बैठे हैं डिग्रियों की वजह से कोई पीछे ना रह जाए, डिग्रियों की वजह से आगे मेहनत बंदे ने खुद करनी है, मेहनत करे, कलम चलाए। हम दोस्तों से कहते हैं, मुझे किसी मुफ्ती साहब ने कहा था मेरा कोर्स मुकम्मल हो गया, मुझे कोई बंदा बता दें, मैं उसके बाद बाकायदा तौर पर जाके ट्रेनिंग करना चाहता हूं। तो मैंने बंदे बता सकता हूं, मैं रहनुमाई कर सकता हूं, मुताला तो पढ़ने वाले ने खुद करना है, लेकिन अगर डिग्री की वजह से कॉलेज जाने से रह गया, यूनिवर्सिटी जाने से रह गया, किसी भी आला प्लेटफॉर्म से ये पीछे रह गया, तो फिर शायद जो
क्योंकि मैं देख आया हूं माहौल, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में पकड़ा जाऊं। लोग क्या कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा और ना मैं सोचूंगा, क्योंकि मैंने ये ठान रखी है कि आज मर गया तो कल को वापस आना नहीं है। आज का काम आज करें, कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। कल क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं है। हमारे आंखों के सामने हमारे नौजवान खतीब जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। एक दर्द का हिस्सा ये था जो मैंने आपके सामने रख दिया। आइए एहसास पैदा करें दूसरे का अपने दिल में। मैंने अपने उस्ताद गिरामी हुजूर किबला शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हुजूर अबुल उला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में अर्ज की थी कि हुजूर मैंने दलाइलुल खैरात के अंदर एक लफ्ज अंसानुल उयून पढ़ा था। अंसानुल उयून, ये अंसान का मतलब क्या है? तो मेरे शेख मुस्कुरा के फरमाने लगे कि पुत्र अंसान आंख की पुतली को कहते हैं, फफहम व तदब्बर। आगे उन्होंने फरमाया कि खुद ही समझ ले। तो मैं दो ही मतलब समझ सका, या तो किसी को अपनी आंख की पुतली बना लो या किसी की आंख की पुतली बन जाओ। तो हम इस कोशिश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लोग मेरे ग्रुप के अंदर जो तखस्सुस करने वाले अहबाब हैं, कई बार लड़ पड़ते हैं, कई बार सख्त जुमले भी कह जाते हैं, कई बार मैं भी गर्म हो जाता हूं, लेकिन इधर से सुन के इधर से निकाल के अपने काम को लगा हुआ हूं। काम करते रहना है। यहाँ पे इस शहर के अंदर ये मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप हमारे परदेसी भाई हैं, कोई किसी शहर से आया, कोई किसी शहर से आया, मैं दिखा सकता हूँ। हर साल एक टीम ऐसी है हमारे शहर के अंदर जो इंतजार करते रहते हैं कि ये किस दिन प्रोग्राम अनाउंस करे, हमने उसी दिन प्रोग्राम रखना है और पूरे शहर के उलमा को वहां पे हमने बुला लेना है। तो मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, इन उलमा को जाना चाहिए। यहाँ पे भी अभी तक वो लोग विराजमान नहीं हुए जिनके मैंने इश्तिहार पे नाम लिखे, जो हमारी मुशावरती कमेटी के मेंबर हैं, अभी तक तशरीफ नहीं लाए, क्योंकि वो उनके नरगे में फंस चुके हैं। वजह क्या है? शहर में रहना है, मुंह दिखाला भी तो करना है ना, एक दूसरे के साथ मिलके तो चलना है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, चलो लियाकत कादरी को देख के ही सही, कहीं पे इकट्ठे तो हुए ना लोग, कहीं पे एक जगह पे इकट्ठे तो हुए ना लोग। मेरे साथ अटैच हैं वो सारे जितनी तंजीमात हैं हमारे लोगों की, हमारे अहले सुन्नत की, बेरा शरीफ के अफाजल भी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के अफाजल भी हमारे साथ हैं, और निजामिया के अफाजल भी हैं, नईमिया के अफाजल भी हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों से लोग हैं। सुबह से अभी तक बहुत ज्यादा हमारे कश्मीर के कुछ लोग तशरीफ ला रहे थे, रस्ते में स्लाइडिंग हो गई, जिस वजह से वो रस्ते में बेचारे रुक गए। अल्लाह उनके सफर को कबूल फरमाए। वो तो आ रहे थे, और इस्लामाबाद से भी कुछ लोग सफर पे रवां दवा थे कि एक हमारे साथी को वो तबीयत अचानक नासाज हो गई, कभी लंबा सफर किया नहीं है, तो वो भी मैंने उनको रुख्सत दे दी कि आपका की हाजिरी कबूल हो गई, आप वापस तशरीफ ले जाएं। बहुत सारे मामला दूर दराज से लोग तशरीफ लाते हैं, शहर वाले नहीं आते। तो फिर क्या हुआ? हमारे शहर कसूर के मुतल्लिक वैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि यार कसूर बेदस्तूर, कोई बात नहीं, बेदस्तूर सही, लेकिन बाबे बुल्ले शाह का शहर तो है ना, ये शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुल्ला का शहर तो है ना, ये दैमल हुजूरी का शहर तो है ना। लोग कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि लियाकत छाड़ी यार कसूर नु, तू लाहौर आ जा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं माशाल्लाह, लाखों में खेल रहे हैं, कोठियां अपनी हैं, गाड़ियां अपनी हैं, बड़े बड़े जनाब सिस्टम चला के बैठे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ यार कसूर में तो किसी ने बैठना है ना यार, यहाँ पे तो कोई बैठे ना, वो छोटे यार इतने की रखे है। मैंने कहा गलत बात है, हमें बड़ों ने सिखाया है कि कसूर में रहने वाला यूं बन जाता है जैसे अंगूठी के अंदर नगीना है, उसको जोहरी हर तरफ से तराश के अंगूठी के अंदर, चांदी की अंगूठी के अंदर रखता है। अगर नोक हो तो वो नोक रहने नहीं देता। इसी तरह बाबे बुल्ले शाह के शहर में जो दीन का अलम लेके चलता है ना, वो उस नगीने की तरह है। जितनी नोके हैं ना इस शहर में, वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। दाता के इस नगरी में जाएं, वो तो जाते चला तेरी झोली भर दिया, पर इथे चलो बुथिया बुलिया उथे चलिए जिथे रहन अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने। और एक जुमला वो कड़वा है, वो मैं अर्ज जरूर करना चाहूंगा। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, वो लोग जो आज साजिशों पे लगे हुए हैं, वो भी इंशाअल्लाह कब्र पे फूल चढ़ा के रोएंगे
کہ یار انشاءاللہ ہمارے پاس ایک دین کا طالب علم تھا جس کے پاس درد تھا اور وہ درد تقسیم کرتا تھا، ہم نے اس وقت درد نہیں لیا۔ ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم قدر ضرور کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد۔ اور میں سٹیج پہ کھڑا ہوں، یہ تعلیمی سٹیج ہے، میرے ساتھ ایک بندے نے سفر کیا جو ہمارا ایک بڑی کلاس کا سکولر ہے، اور تھوڑے سے سفر کے دوران ہی اس نے مجھے کہا کہ میں فلاں ایک نام نہیں لوں گا، فلاں ایک بندے سے آپ کی میں میٹنگ کرواتا ہوں، اتنی دیر ہو گئی تینوں تکے کھاندیا 1998 تو لے کے ہون تک، میں ایک بندے سے تیری ملاقات کرواتا ہوں، نشست کرواتا ہوں، 4 کنال جگہ اس پہ مدرسہ بنا کے دیں گے، 4 کنال جگہ اس پہ مدرسہ بنا کے دیں گے جس پہ تو بھی کام کر، تیری آنے والی نسل بھی کام کرے گی، جب تک آپ کا خاندان کام کرنا چاہے اس پہ کام کرے گا۔ تو میں نے کہا جب میرا خاندان کام کرنے والا نہ رہا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر نہ رہا تو اس نے کہا پھر ہم سنبھال لیں گے، پھر ہم سنبھال لیں گے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں قبر میں جانے کے لیے بچھو ٹھوؤں کی تیاری اپنے ہاتھوں سے کر کے چلا جاؤں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ پتر ہم وہ سنی ہیں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور میرے ایک استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ پتر اسیں او لوگ ہاں جنہاں دے پیشاب نو بھی اللہ پاک جل مجدہ نے گندے عقیدیاں والا نے زیادہ فضیلت دیتی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہراً نجاست دھل جاتی ہے، باطن نجاست دھلتی۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بہت بڑا اعتراض ہے، پچھلے سال بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، پہلے میں حضور شیخ الحدیث علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی بات ذہن میں آ گئی، میں نے ان سے کہا تھا کہ جناب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم اونچے ہاتھ کر کے نعرے لگواتے ہیں یہ کیا درست ہے یا کہ نہیں درست؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ یار میرے تے فتویٰ نہ لوائی ہیں کیونکہ ساڑھے تے فتوے بڑی جلدی لگ جاندے نے، پر مینوں میرا پوچھے تو میں کہاں گا غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ ہم تو دلائل کے انبار لے کے بیٹھے ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو یہ آپ نے کیا کہہ دیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ؟ بھائی پتر میں پڑھن تو نہیں روکیا، پر میں کہنا اس ویلے پڑھ جدوں تیرا پورا دھیان مدینے والے ہو، تہجد کے وقت نور پیر کے ویلے اٹھنا اس وقت پڑھ کہ جس تیرا پوری توجہ مدینے والے کی طرف ہو، اس طرف توجہ ہو، تو پھر تو پڑھ کیونکہ تو مدینے والے کو آواز دے رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، محقق علی الاطلاق الشیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ لے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک کے ضمن کے اندر محقق علی الاطلاق الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا لکھا ہے تجھے بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جب میں نے وہ پڑھنے کی کوشش کی تو میں سمجھ گیا کہ یار میں رسول اللہ کو آواز ماروں اس وقت جب میرا دل بھی ادھر ہو، میرا دماغ بھی ادھر ہو، میرا سب کچھ ادھر ہو، تو پھر میں آواز ماروں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کرم کی نظر نہ فرمائے؟ ہم تو اگر ماں کو باپ کو کسی کو آواز دیں اور دھیان دوسری طرف ہو تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ فرمائیے کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ امی کو آواز دی، امی ادھر ہے امی، تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ ابے کو آواز دی، اپنے استاد کو آواز دے دی جس نے 4 لفظ سکھائے ہمیں، ہمارے سر پہ امامہ و دستار آ گئی، اس کو آواز دی، منہ ادھر ہو، دل ادھر ہو، دماغ ادھر ہو، آواز ادھر ہو، تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یقیناً یہ بے ادبی ہے، ہمیں اس درد کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز ہم کہتے ہیں جو ہے وہ میرا استاد ہے، جو ہے وہ میرا پیر ہے، دوسرا پیر بھی فارغ، دوسرا استاد بھی فارغ، دوسرا مدرسہ بھی فارغ، سب فارغ۔ بھئی کیوں؟ اہل سنت نہیں ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، کیا ان کے عقائد اہل سنت والے نہیں ہیں؟
क्यों फारिग? सिर कोई सैफी है तो वो कहता है मैं ही अच्छा हूँ, कोई अतारी है तो वो कहता है मैं ही अच्छा हूँ, कोई कादरी कहता है कि बस मैं ही हूँ, कोई नक्शबंदी है तो वो कहता है मैं ही हूँ, चिश्ती है तो वो कहता है मैं ही हूँ, जो कहता है सब कहता है कि मैं ही, बस बाकी किधर गए भाई? जिस दिन हमने सबको ऐसे गले से लगा लिया, सबको ऐसे गले से लगा लिया, इनकलाब उस दिन आना शुरू होगा। हम बहसीयत तालिब इल्म ये कोशिश करते हैं, चाहे कोई किसी भी सुन्नी दरसगाह से मुतल्लिक हो, जहां से उसने छोड़ा हुआ है, आए हमारे साथ राब्ता करे, हम उससे आगे आगाज करवा देते हैं। अपने बाप से पढ़ ले, अपने भाई से पढ़ ले, अपने बेटे से पढ़ ले, हैं? और कई बार तो मजाक में कहना पड़ता है यार बीबी आलमा फाजला ही थी, उनके कोल पढ़ ले, पढ़ ले, बस कर ले। 15-15 लम्हा फिक्रिया है और ये हकीकत है। अल्लामा अब्दुल रशीद नूरी साहब तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब आप जलवागर हैं, ये जानते हैं हर शहर का एक अलग सा सिस्टम होता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं 20-20 साल हो गए इमामत करवाते हुए, 20 साल इमामत करवाते, आज भी फोन करेंगे लियाकत यार इत्थे करके ए मसला ए किवें है, तो मसला किसका होता है? वुजू का, तयम्मुम का, गुस्ल का, मौज़ों पे मसे का, तलाक का, निकाह का, ये मसला होता है। 20 साल हो गए यार, 20 साल से नमाजें पढ़ा रहा हूं, बाकी वो उनकी किधर गई? और आप कहेंगे गलत है, ये गलत नहीं है। एक बंदा आया खाले लेके कुर्बानी पे, यहाँ क्योंकि कसूर की सबसे मंडी है, खाले लेके वो तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा चल यार लियाकत इत्थे करके रहंदा करीब ही, तो मैं मिलता चला जाऊं। वो मिलने के लिए तशरीफ लाए, कहते हैं जी हमारे गांव के अंदर एक इख्तिलाफ पैदा हो गया है। क्या इख्तिलाफ पैदा हो गया? और 15-16 साल हो गए इमामत करवाते हुए, वो कि जब बंदे के जोड़ गीले हों, जोड़ गीले हों, उसके बाद फिर उसका पेशाब आ जाए, तो जब वो पेशाब करेगा, चूंकि जोड़ गीले हैं, अब तो वजू की जरूरत नहीं है ना, जोड़ जो गीले हैं, गीले जोड़ों के अंदर दोबारा से रफा हजत की जरूरत पेश आ गई, तो अब जोड़ चुके गीले हैं, तो अब उसी हालत में नमाज। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहते मैं तो एम ए पढ़ा पढ़ो लेना। अब मुझे बताइए वहां पे आप क्या करेंगे? ये दर्द है ना। एक जगह पे इकट्ठ हुआ, हमारे साहिबान इल्म तशरीफ, आप इकट्ठ करके देख लीजिएगा, इकट्ठ हुआ एक जगह पे एक दरसगाह के अंदर, तो मैंने कहा यार आपस में बैठे हैं, हम आपस में बैठे हैं, तो ये जो हम 5-10 हज़ार रुपया लेते हैं निकाह की फीस, आपस में यही तकरार कर लें यार कि इजाबो कबूल कैसे करवाना है। हराम हलाल का मसला है ना, हराम हलाल का मसला है, नस्ल चलनी है, इजाबो कबूल कैसे करवाना है। तो यहाँ पे एक अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, वो शायद मेरी बात को सुन के मुस्कुरा रहे होंगे कि जनाब वो वहाँ पे जितने भी लोग थे, 2 बंदों ने इजाबो कबूल का दुरुस्त तरीका बताया, जो बाकी बंदे 10, 15, 20 साल से जो इमामत करवा रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं, वो किधर गए भैया? ये दर्द है, हम महसूस करें, हम आपस में मिल बैठे, तकरार करें, तकरार में बरकत होती है। जितने दरसगाह से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको पता है कि सुबह से लेकर 1 बजे तक पढ़ा, उसके बाद जोर से असर तक हम आपस में मुताला करते हैं, हम तकरार करते हैं, फिर भी कमी रह गई हो तो फिर उस्ताद गिरामी डंडा लेके बैठ जाते हैं कि मगरिब से रात 10 बजे तक सोने तक मुताला होगा, तकरार होगा। किस लिए? कि कोई भी बात छूटे ना, कोई मसला छूटे ना, आपस में तकरार करके फिर असातिज़ा के सामने तकरार करके वो हल हो जाए। ऐसे ही है, दर्द बहुत है। अब मैं क्या क्या बयान करूं, क्या क्या रखूं। एक एतराज और था वो कि जनाब मैं अफाजिल से पैसे लेता हूं, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके लिए जुब्बे और दस्तार का इंतजाम होता है, सबसे पहली बात तो है कि मैं शहादतुल आलमिया फिल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया को दस्तार में शामिल करते हैं। सबके सामने ओपन बात है, मैं पैसे लेता हूँ, मैं पैसे लेता हूँ। कुछ न कुछ उलमा मामलत करते हैं, जिनको पता है इस तकरीब की अहमियत का, वो इतराज नहीं करते। जिनको नहीं पता या असातिज़ा ने कोई कमी छोड़ दी, फिर वो इतराज़ात की बौछार लगाते हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह वेलकम। इतराज लगाने वाले अपनी जगह पे और जनाब वेलकम करने वाले अपनी जगह पे, पर मैं किसी के सामने तली नहीं करता।
شہر میں یہ ایسا نہیں کرتا کہ جناب اشتہار چھپوا کے اس میں میں نے 3000 نام لکھ دیا ہو. ہر بندے کے پاس میں نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی 10 بندوں کی, تم نے ان کے پاس جانا ہے, تم نے ان کے پاس جانا ہے. کسی ایک بندے نے 10 15 10 2 4 ہزار روپیہ جب پیش کر دیا تو پھر مجھے تو ضرورت ہی نہ پڑی نا کہ لاکھوں روپیہ جو اکٹھا ہو گیا میں کس سے مانگوں. بھئی یہ تلیق کسی کے آگے ایسے نہیں ہو سکتی. میں اپنے علماء سے کہہ سکتا ہوں بھئی جبے آپ کے لیے کرنے ہیں, دستار کرنی ہے تو پیسے دو. ان کی ذرا نوازی یہ مہربانی فرما سکتے ہیں, کچھ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور کچھ جناب بغیر اعتراض کیے شامل ہو جاتے ہیں. ان سے لیتا ہوں اور پورا سال آپ کے میں داخلے بھیجتا ہوں, اس سے بھی مجھے بچ جاتا ہے. اور ابھی حال والے سے پوچھ لیجئے گا کتنے پیسے لیے, ابھی لنگر والے آئے گا اس سے پوچھ لیجئے گا کہ جناب کتنا خرچہ ہوا. اینڈ پہ مل ملا کے ذرا حساب کر کے جائیے گا اور پوچھئے گا کہ جناب کتنا خرچہ ہو گیا. اس میں میرا کیا مفاد تھا بھئی؟ جہاں رہی پبلسٹی کی بات, کچھ لوگوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے پبلسٹی کا. جب 2022 کے اندر آل پاکستان پہلی پوزیشن تخصص فی الفقہ والافتاء لیاقت قادری کے نام ہوئی, وہ بس دوستوں کی مہربانی, پیاروں کی مہربانی. تو مجھے پریس کلب سے فون آیا, ایک پریس کلب ایک بڑے شہر سے فون آیا, ایک دن ہمیں 1 گھنٹہ دے دیجئے, ہم آپ کا انٹرویو اتنے چینل شائع کریں گے اور اتنے اخبارات میں آئے گا. تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے, میں نے کہا یار 4 دن میں نے زندہ رہنے کی کوشش کرنی ہے, 4 دن زندہ رہ کے کوشش کرنی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں, کچھ نہ کچھ کر جاؤں. کیا پتہ کل کو مر جاؤں. نہیں گیا. اتنے سال سے یہ تقریب ہم سجا رہے ہیں, کہیں پہ آپ نے پریس ریلیز دیکھی ہو, کہیں پہ سوائے اس اشتہار کے, یہ جو اشتہار ہم شائع کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی, اس پہ بھی مہمانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں, کسی بھی دنیا دار کا نام. پچھلے سال ایسا ہوا, میرے شہر کے کچھ دوست ہیں, جانے مانے لوگ ہیں, انہوں نے مجھے میسج کیے کہ فلاں جو شخصیت ہے ان کی تصویر پوسٹر میں لگا کے تو مجھے شیئر کر دو, یہاں پہ اس طرح سے آ کے تو ہم حاضر ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ خدمت بھی کر کے جاتے میری. تو میں نے کہا جی معذرت کے ساتھ تصویر لگا کے شیئر کر سکتا ہوں, لیکن پروٹوکول میں نے علماء کے لیے رکھا ہوا. میں ویلکم خوش آمدید علماء کو کہوں گا, اپنے مشائخ کو کہوں گا, اگر آپ کہیں کہ یہ فلاں عہدے پہ فائز ہے, تشریف فرما ہے, تو ان کو پروٹوکول دو. تو میرے کازوں میں دیندار کے ہوتے ہوئے دنیا دار کے لیے کوئی پروٹوکول ہے؟ کوئی پروٹوکول ہے؟ کیونکہ میں کانا نہیں ہے نا, میں نے کسی سے 2 ٹکے لیے ہوتے تو پھر میں جناب آگے پیچھے ہوتا پھرتا نہیں. صاحب بالکل ایسا نہیں ہے. اپنی مزدوری کر کے کھاتے ہیں, محنت کر کے کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے حلال کی کھاتے ہیں, اور وہ خوشبو جسم کے اندر موجود ہے, اور بزرگوں نے جو وصیت کی ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ العزیز چلتے ہیں اور آگے چلتے رہیں گے. ابھی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے مرکزی مہمان بھی انشاءاللہ چند گھڑیوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں. آپ کا میں نے بڑا قیمتی وقت لے لیا. سب سے پہلے تو بہنوں کی خدمت میں وہ لسٹ بھیجیے گا ذرا, بچیاں والی, وہ بیٹیاں جنہوں نے شہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ پاس کر لیا ہے, ان کی خدمت میں گزارش کروں گا جو تشریف لا چکی ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنی چادر جو ہے وہ بزرگوں سے وصول کریں. میں گزارش کروں گا پیر سید مفتی ابو بکر عمار شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں سٹیج پہ, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ عالم دین چودھری, ماشاءاللہ چودھری ایسے ہوتے ہیں, عالم دین بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, چودھری بھی ہیں, چودھری محمد اقبال صاحب, آپ سٹیج پہ تشریف لائیں. ایک ہمارے جناب تشریف فرمائے ہیں حافظ بشیر احمد نجم صاحب, استاد العلماء, آپ بھی جلوہ گر ہیں, سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ شفقت فرمائیں گے. بیٹیوں کو دستار چادر دینے کے حوالے سے مفتی سید محمد ابو بکر عمار شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور شفقت فرمائیں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ